스승의 날입니다. 저희가 지금의 이 모습 되기까지 누군가의 도움이 있었고, 물론 그 도움 중 최고는 부모님이겠으나 또한 스승도 계십니다. 교육의 스승, 마음의 스승, 삶의 스승, 그리고 말씀의 스승, 그리고 궁극적인 예수님이란 스승이 계십니다. 오늘 그 스승님을 생각하며 우리가 좀 더 나은 사람이 되게 하시는 그분들의 은혜를 감사하는 예배에 여러분을 초대합니다. 사도신경으로 신앙 고백합니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사된 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공예와 성도와 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 성령 하나님, 성령 하나님 오소서. 아버지 마을 잘하시니 성령 하나님 모든 진리 모든 비전이 무너지고 주님의 성령을 부어주사 이 땅에 무너진 성령을 주님의 진리로 채우소서. 진리의 성령이 모소서. 진리의 성령 오소서. 아버지의 선하신 뜻 모든 무너지고
주님만도 갈망해요. 시편 71편 함께 교독합니다. 여호와여, 내가 주께 피하오니 내가 영원히 수치를 당하게 하지 마소서. 주의 의로 나를 건지시며 나를 풀어주시며 주의 길을 내게 기울이사 나를 구원하소서. 주는 내가 항상 피하여 숨을 바위가 되소서. 주께서 나를 구원하라 명령하셨으니 이는 주께서 나의 반석이시요 나의 요새이심이이다. 나의 하나님이여, 나를 악인의 손 곧 불의한 자와 흉악한 자의 장중에서 피하게 하소서. 주 여호와는 주는 나의 소망이시여 내가 어릴 때부터 신뢰한 이시다. 내가 모태에서부터 주를 의지하였으며 나의 어머니의 배에서부터 주께서 나를 택하셨사오니 나는 항상 주를 찬송하리이다. 아멘. 이 시간 함께 기도합니다. 우리 미얀마와 인도를 위하여 한 번 더 기도합니다. 몇 번의 기도로 해결될 것 같지는 않습니다만 기도가 쌓여 그들을 구하고 그들에게 정의를 실현할 거라 믿습니다. 이 시간 함께 그 나라들을 위하여 중보하겠습니다. 하나님, 이 시간 저희 기도합니다. 하나님, 저희 지구 저편에 어려움을 겪는 나라들입니다. 하나님, 한 곳은 정의 때문에, 한 곳은 바이러스로 인하여 큰 고통 속에 있습니다. 하나님, 저들 속에 정의를 구현하여 주시고 온전한 법과 규례가 서게 해 주옵소서. 하나님, 많은 사람들이 억압 속에 있는 듯합니다. 하나님, 잘은 모르나 하나님이여 저들 속에 역사하셔서 하나님의 뜻을 저희 속에 일구어주시되 이번 기회가 하나님 저들 속에 살아계신 하나님을 보일 수 있는 기회도 되게 해 주옵소서. 또한 하나님, 바이러스로 고통당하며 수도 없는 사람이 매일매일 죽어나가는 저 인도 땅에 주님께서 함께 하셔서 하나님의 자비를 베푸시고 은혜를 주의 은혜가 저희 속에 나타나길 원합니다. 우리 터키에 있는 강연아 선교사님 위하여 기도합니다. 그 지역 역시 참 어려움 속에 있습니다. 이 시간 많은 선교사님들이 고민하고 있습니다. 거처도 고민하고 사역도 고민합니다. 우리 오늘 특별히 터키에 있는 강연아 선교사님, 정말 갈 데도 없고 올 데도 없는 그런 분입니다. 그분 위에 기도했으면 좋겠습니다. 그 사역 위에 기도했으면 좋겠습니다. 주께서 들으실 겁니다. 기도합니다. 하나님, 이 시간 기도합니다. 강연의 선교사님 인도하셔서 하나님 터키 땅을 위하여 평생을 보내고 있습니다. 하나님이여, 그곳의 영혼들을 하나님께로 인도하고 하나님의 은혜 속에 하나님 저들을 하나님 모으려고 노력합니다. 그러나 하나님이여, 그곳의 세력과 그곳에 하나님이여 다른
얼마나 많은 어려움을 주는지 생명의 위협까지 당합니다. 주여 인도하셔서 지금 이때 저를 통하여 역사하시고 저를 통하여 놀라운 은혜들이 더 나타나게 해 주옵소서. 주의 은혜가 크게 임하길 원합니다. 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. Jesus loves me, this I know. For the Bible tells me so. Hello everyone! It is so good to see everyone here today. Today, I'm going to be talking about following God's will is like following the wind. While I was preparing for sermon, I found out that wind and the spirit means the same thing in a Greek word. Wow, I didn't know that. Every time I look into the Bible, every time I prepare something, every time I read the Bible and studying for something, I learn something new. Today's Bible verse is John chapter 3 verse 8. The wind blows where it wishes and you hear the sound of it, but do not know where it comes from and where it is going. So is everyone who is born of the Spirit. In John chapter 3 verse 8, Jesus compared the presence of God in believers' life to hearing the wind. The wind blows where it wishes and you hear the sound of it, but do not know where it comes from and where it is going. So is everyone who is born of the Spirit. As Christians, we have great and wonderful gift and being able to sense, feel, and even spiritually hear God's in our lives. That doesn't mean we understand Him all the time. Just like we can't see the wind, we can always see where God is taking us. It's like feeling the wind. I have two volunteers today, Austin Hello. and Jenny. Jenny has a cold water and she's gonna blow the cold water into Austin, right or left side. And Austin has to tell if it's the cold air is coming from right or left. Are you guys ready? Yes. Okay, here we go. One more time. One more, Jenny. Okay, Austin. You could take off your handkerchief. Good. So, Austin, you got half right and half wrong. How was it? It wasn't really easy being able to tell where the wind was coming from. Oh, okay. Yeah, it wasn't easy, right? Well, thank you so much for volunteering, guys. Bye. Bye. We can get the direction of the wind by sticking a wet finger into the air and feeling deep down where the cold is. We can get understanding from God by feeling deep down in our prayer and seeking His direction. It's all a bit mysterious, but God is always available and clear to those who seek Him with their whole heart. Let us all pray. Dear Heavenly Father, your Son Jesus said that His sheep hear His voice and they follow Him. Someday we might feel in the dark like it might be impossible to hear what Jesus wants us to do, but help us to be persistent and listen with our whole heart like wind on a wet finger, and we will know where you are coming from. We love you. We thank you. In Jesus' name we pray. Amen. Well, thank you everyone for joining me today, and I hope to see you guys soon. Goodbye! Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so.
주일학교 설교 감사합니다. 특별히 우리 선생님들이 계셔서 너무 감사하고 좋습니다. 인물 좋은 배우만 섭외에 쓰는 것 같습니다. 나이키 협찬도 받은 것 같고 참 멋진 설교 감사하고요. 우리 아이들 선생님들 고맙습니다. 우리 시간 우리 선생님들에게 한번 박수 보내드렸으면 좋겠습니다. 말씀 함께 봅니다. 욥기 23장 10절입니다. 욥기 23장 10절입니다. 함께 읽지요. 시작. 그러나 내가 가는 길을 그가 아시나니 그가 나를 단련하신 후에는 내가 순금같이 되어 나오리이다 라는 말씀입니다. 살면서 많은 사람을 만나며 느끼는 느낌 하나가 있습니다. 아마 사실일 수도 있고요. 제 느낌일 수도 있지만 참 사람들은 자존감이 낮다는 겁니다. 자신감이 없다는 말도 됩니다. 자존감이 낮다는 건 스스로를 얕잡아 본다는 말이랍니다. 살면서 자존감이 높은 사람, 자기 가치를 높게 보는 사람을 별로 볼 수가 없습니다. 그래, 어떤 사람이 자존감이 낮은 사람이냐? 한번 그걸 알 수 있는 길은 없을까? 그래, 여기저기 찾아봤더니 이 몇 가지 질문을 답하면서 그 질문에 1부터 5 정도로 놓고 1은 적게 5는 아주 많이 해서 마음이 동요되거나 화가 나거나 언짢거나 그러면 그 사람은 자존감이 낮은 사람일 수 있다라는 어떤 조사하는 툴이 있었습니다. 되게 많았는데 그걸 전부 가져올 수는 없고요. 몇 개만 가져와 봤습니다. 여러분도 한번 내가 자존감이 낮은가 높은가 한번 이 몇 개의 질문으로 결정되진 않겠으나 한번 점검해 보시죠. 먼저 남이 인정 안 해주는 것 같으면 화가 난다. 1에서 5 어느 정도인가. 두 번째, 내 말을 안 들어주면 역시 화가 난다. 1에서 5. 그리고 뭔가 지적받으면 누군가 나에게 요만큼이라도 사실임에도 불구하고 뭐라 하면 화가 난다. 1에서 5. 현실 만족에 대한 질문인데 지금 현실을 생각하면 화가 난다. 1에서 5. 남이 나보다 더 나아 보인다. 이건 화의 부분이 아니지만 그래 화도 나지요. 1에서 5 정도. 누군가 비교를 하면 마음만 상한다. 나보다 나은 사람과 비교하겠죠. 1에서 5. 어떻습니까? 몇 가지만 한번 나누는데 여러분들은 자존감이 낮은 분인가요? 아니면 높은 분인가요? 이런 질문에 3 이상이 계속 생각이 들었다면 여러분 자존감을 좀 높일 필요가 있습니다. 자존감은 마음이거든요. 그러면 여러분은 여러분이 어느 정도의 가치를 지닌 사람이라고 생각하고 사시나요? 성경은 우리의 가치를 알려주는 책입니다. 그래, 성경을 보면 나의 가치를 발견할 수 있습니다. 성경 많이 본 사람이 자기의 가치를 높게 봅니다. 성경을 많이 보면 건강한 사람이 됩니다. 자존감이 회복될 수 있습니다. 그러니 여러분 성경 많이 보면 좋습니다. 성경들 많이 보십시오. 그럴 필요 있지요? 저는 성경을 통해서 제 가치를 가장 잘 보여준 건 참 많이 있지만 저에게는 십자가였습니다. 성경을 보는데 어느 날 십자가가 눈에 딱 들어와요. 신이 이 땅에 오셔서 날 위해 죽으셨다. 내가 이 정도의 사람이구나. 저는 그 십자가를 통해 성경에서 말하는 저의 가치를 발견했습니다.
야, 내가 신이 구했어야만 했을 사람이구나. 구하고 싶은 사람이고, 그리고 구하려고 생명까지 바칠 만한 사람이었구나를 발견하고 제 자존감이 상당히 높아졌습니다. 여러분, 십자가는 우리의 구원만 위해서 필요한 게 아닙니다. 십자가는 우리의 자존감을 회복시켜주기도 합니다. 자존감 높이 사는 삶, 얼마나 여러분 괜찮은 삶입니까? 우리 자녀들에게도 그래 십자가를 경험시켜줘야 합니다. 십자가를 만나게 해줘야 합니다. 십자가 사건이 너를 위한 사건이야. 이게 신이 널 위해서 하신 생명 바친 일이야를 알려줘야 합니다. 이게 복음인 겁니다. 그렇지 않아도 자녀가 이 세상에 눌려서 또 앞으로 살다 보면 여러 군데 살면서 많이 자존감이 낮아질 겁니다. 때로는 어떤 부모에 의해 자존감도 낮아질 수 있습니다. 지금은 아니지만 예전에 저희 부모님들은 참 저의 자존감을 아주 낮춘 분들이에요. 그렇게 웬만하면 뭐라 그러시고요. 웬만하면 이렇게 잘하는 것보다 잘못하는 걸 지적하시고 또 웬만하면 비교하시고 주로 자존감을 높게 한 것보다 사랑하시지만 우리 낮춘 분들입니다. 거기에 세상에 나가면 특히 우리 문화, 사람의 자존감을 높이는 문화가 아닙니다. 아주 낮추는 그런 문화입니다. 우리 아이들 그런 가운데 자라 그런 삶을 살아갈 텐데 그들의 자존감은 누가 세울까요? 물론 여러 기회도 있고 여러 방법도 있겠으나 여러분 그들에게 십자가를 경험시켜 주십시오. 그러면 그들의 자존감은 올라갈 것입니다. 아멘. 옆 사람에게 얘기해 주시죠. 당신을 위해 예수님이 죽으셨어요. 한번 얘기해 주십시오. 자존감이 확 올라가지요. 그렇게 말씀하지 마십시오. 당신이 진짜 예수님이 죽었을 필요가 있는 사람이야. 이렇게 말씀하지 마시고 그 많은 가치가 있다고 말씀해 주십시오. 하지만 이것은 한 가지입니다. 제가 체험하고 경험한 한 가지고요. 아마 여러분들의 체험은 또 발견은 또 있을 겁니다. 다를 겁니다. 이것들과 함께 성경이 알려주는 우리들의 가치를 높이는 표현들, 말들이 있습니다. 꼭 순서적은 아니지만 좀 차례로 말하면 나는 자녀다. 그것도 하나님의 자녀다. 얼마나 자존감을 높여줍니까? 나는 제자다. 예수님의 제자다. 여러분 우리는 어느 대학 나오냐에 따라서 막 자존감이 올라가지요. 기본적으로. 그래 우리 자녀도 좋은 대학 보내려고 노력하지요. 그런데 우리 스승이 예수님이세요. 내 선생이 예수님입니다. 여러분 이게 뭐 어느 굉장한 대학과 비기겠습니까? 나는 소금이다, 빛이다. 여러분 이 세상에 쓸모가 있는 사람이란 말입니다. 우리를 한껏 세워주는 우리의 가치를 발견케 하는 표현들이며 사실입니다. 공동체를 향한 말들도 있습니다. 너희는 하늘 시민들이다. 너희는 왕 같은 나라다. 너희는 선택받은 민족이다. 너희는 한 몸으로 하나님을 머리로 한 하나님의 몸이다 라는 표현들 얼마나 대단합니까? 우리가 그냥 사는 게 아니라 우리 삶이 하나님의 뜻을 이루는 삶이고 하늘 뜻을 이 땅에 이루는 삶이 된다는 거지요. 내가 뭔가를 하면 하나님이 머리면 몸으로서 우리 공동체와 내 각 파트, 지체들이 하는 모든 행동, 말, 생각들까지 전부 합해 그것은 하늘 뜻을 이루는 일이 된다는 거지요. 여러분 얼마나 대단합니까? 조금 큰 일만 해도 칭찬받는 건데 하늘의 일을 이 땅에 해요? 여러분 이건 어마어마한 가치로운 삶입니다. 그런데 이 많은 표현 중 오늘 우리가 주목해야 될 우리의 가치를 높여주는 표현이 하나 있습니다. 정말 멋진 표현입니다. 대단한 표현이고요. 욥기 22장에 보면 대만 사람
엘리바스라는 사람이 욥에게 나와 욥과 논쟁합니다. 물론 처음엔 위로하러 왔어요. 너무 어려움을 당하니까 위로해야 되겠다. 그래 찾아와 위로를 시작했습니다. 그런데 어느새 너무 길어진 것 같고요. 답이 이게 보이지 않았던 것 같아요. 그러니 이 사람이 언젠가부터 욥을 위로하기보다 그와 논쟁하기 시작했습니다. 이 대만 사람 엘리바스가 욥에게 그 욥의 처한 상황을 보며 욥과 함께 사람들의 이야기를 하는데 22장 전체를 앞에 꼭 이런 말을 합니다. 야, 사람은 아무 가치가 없어. 이렇게 말합니다. 그리고 딱 지목한 욥에게 더군다나 아마도 잘못해서 벌을 받고 있을 너는 더 가치가 없어. 넌 하나님께 아무 의미도 없는 존재야 라고 욥을 실문하고요. 또한 사람 자체를 가치 없게 여깁니다. 여러분, 대만이란 도시가 어느 도시인 줄 아십니까? 참 유명한 도시입니다. 대만이란 도시는 창세기에 이미 나와 있는 도시입니다. 아마 욥이 그때 시대 사람이라면 맞겠지요. 그리고 나중 선지서에도 등장하는 도시입니다. 그 대만은 특별히 대만 사람 누구, 대만이란 도시 이렇게 표현할 때는요, 거기가 되게 지혜가 많은 도시, 철학이 있는 도시, 지식이 많은 도시, 생각이 깊은 도시로서 표현된 도시입니다. 그러니 이곳은 뭐 잘 사는지 못 사는지 몰라도 학식이 많고 지혜가 많은 곳이었습니다. 뭐 그런 도시들이 있잖아요. 학교 도시들이 있듯이. 그래, 대만 사람 그러면 저 사람은 선생이 될 만해. 저 사람은 지혜가 깊어. 저 사람에겐 배울 만해. 그런 사람들이었다는 거지요. 그러니 대만 사람 엘리바스, 생각이 깊은 사람이었을 겁니다. 지식이 있는 사람이었을 겁니다. 남을 가리킬 수 있는 학식이 있는 사람이었을 겁니다. 철학이 있는 사람이었을 겁니다. 그런데 그가 욥을 바라보며 한 말입니다. 야, 사람은 가치가 없어. 사람이 하나님을 높인다고 무슨 의미가 있어? 사람이 하나님 앞에서나 이 세상에서 무슨 가치가 있어? nothing이야 라고 사람에 대한 평가를 절하합니다. 그렇지 않아도 힘들어 죽겠는데 그의 평가가 더 절하되는 욥이었습니다. 헌데 이때 욥에 항변이 있었습니다. 사람은 가치 없어 라고 말하는 그 욥에게, 그 대만 사람 엘리바스에게 욥이 한 항변에 우리의 모습이 있었습니다. 그리고 이것은 대만 사람, 지혜롭다고 여겨지는 그 엘리바스라는 사람의 말이 아니야, 그건 절대 아니야 라고 그의 말을, 그 이론을 뒤집는 놀라운 이론이 됐습니다. 함께 있습니다. 욥기 23장 10절입니다. 일지어 시작. 그러나 내가 가는 길을 그가 아시나니 그가 나를 단련하신 후 내가 순금되어 나갈 거야. 말합니다. 그러나 너 그렇게 봐? 그러나 그거 아니야, 그런 말입니다. 그리고 첫 번째 말합니다. 하나님은 내 가는 길을 아셔. 무슨 말입니까? 하나님 우리 가볍게 여기잖아. 함부로 여기잖아. 하나님이 우리 얼마나 귀하게 여기는 줄 알아? 내 가는 길을 아셔. 나를 컨선하셔. 나를 케어하셔. 나를 쳐다보셔. 늘 나를 바라셔. 그런 말입니다. 하나님, 여러분 가는 길을 아시는 분입니다. 내 자녀의 가는 길을 아시는 분입니다. 여러분에게 깊은 관심이 있는 분이 바로 하나님이신 겁니다. 아멘. 그 고백을 합니다. 그리고 이어 그가 한 우리의 가치입니다. 대만 사람 엘리바스에게 네가 세상에서 공부는 잘했는지 몰라도 네가 잘못하는 게 있구나. 너 사람을 그렇게 보니 아니야 라고 말합니다. 따라합니다. 정말 중요한 말이기 때문입니다. 그리고 세상 사람들에게 항거해 보자고요. 특히 자존감을
떨어뜨리는 세상의 제도와 심지어 교육계 한번 저희가 여기서 큰 소리 내봤으면 합니다. 그들에게 알려줬으면 좋겠습니다. 따라해 보십니다. 사람은, 아니 나는 금 같은 존재야. 이게 우리의 모습이란 거지요. 욥이 엘리바스에게 말한 우리의 진면목이라는 거지요. 진짜 나는 이런 존재란 거지요. 그가 한 이 말에 내가 있고 우리의 가치가 있습니다. 금. 찾아봤습니다. 이제 금이 뭔가 그랬더니 여러분 기호 AU더라고요. 맞나요? AU. 그 원자 번호도 있더라고요. 79번이라고 기록돼 있는 금속이었습니다. 금은 두 개 가치가 있는 금속입니다. 왜냐하면 일단 첫 번째, 변하지 않아요. 아주 세월이 오래 가도 변하지 않습니다. 아주 오래돼서 땅에 묻혀서 발견됐을 때 아주 그 색깔도 변하고 그런 것 같지요. 그런데 조금만 이렇게 정련하거나 혹은 닦아내거나 하면 몇천 년 전 거라도 그 색이 그대로 돌아오는 불변의 금속입니다. 얼마나 멋집니까? 우리가 그런 존재라는 거예요. 조금만 손보면 돼요. 조금만 이렇게 정련하면 괜찮은 존재. 이게 우리라는 거죠. 더군다나 뭐 전이력이 되게 좋답니다. 좀 어려운 말이라서 그냥 가져왔는데 드러나 보시죠. 불변하며 연성성이 있으며 가단성의 전이가 있는 뭐 이렇게 돼 있어요. 뭔 말인지 하나도 모르겠으나 그냥 잘 연결된다는 말이더라고요. 보니까 이것저것과 잘 연결돼서 이쪽 걸 저쪽으로 잘 옮겨준대요. 그래서 여러분 아세요? 이 금은요 장신구에만 쓰이지 않더라고요. 우리가 지금 사용하는 각종 기기들이 있지요. 그 안에 금이 다 들어있습니다. 카메라에도 금이 들어있고요. 중요한 부품에 핸드폰에도 들어있답니다. 아주 얇게 선을 연결하는 또 판도요. 계산기, 세탁기에도 들어있답니다. 컴퓨터에 들어있고요. 프린터에도 있고요. 자동차에도 들어간다네요. 가장 이것이 잘 쓰여서 현대 문명을 개발시킨 것 중 하나가 바로 반도체랍니다. 거기에 또 금이 들어가서 큰 역할을 한답니다. 여러분 이빨을 내도 자랑하는 이빨은 금리 아니겠습니까? 아말금 해놓고 나 이래 있어 그런 사람 없어요. 금리한 사람만 크게 웃고요. 입을 보면서 금리 2개 했거든요. 저도 안에 금이 2개 있습니다. 우리 자녀들에게 나 이거 다 되면 하나는 큰 놈 하나는 작은 놈 막내는 니들이 돌봐라 이 금리 가지고 농담하는데 농담할 정도 이 금이니까 하는 거지요. 참 욕이 납니다. 그래 더 갑이 나가는 거지요. 쓰임새가 너무 좋아요. 그것도 오래 쓸 수 있습니다. 또 쓸 수 있습니다. 녹아도 다시 이게 부식돼도 다시 녹이면 다시 쓸 수 있습니다. 욥이 우리에게 한 말이죠. 우리는 금 같아. 너도 금 같고 나도 금 같아. 그렇게 자존감 낮게 살 거 없어. 네 말 그거 아니야. 우린 금 같은 존재인 거야 라고 그에게 항변하고 진실, 실상, 진리를 알려주는 거지요. 여러분들은 금 같은 존재입니다. 믿습니까? 우리 자녀들 금 같은 존재입니다. 하지만 약간 마음에 안 드시죠? 아직 우리 아이들이? 그건 이것 때문입니다. 다시 한번 읽어볼까요? 23장 10절입니다. 시작. 그러나 내가 가는 길을 그가 아시니 그가 그냥 금이 되는 게 아니라 단련이 돼야 합니다. 이제 좀 정련이 필요한 뭐가 좀 섞인 금들이기에 그런 거지요. 부지런히 저들을 정련하면 언젠가 순금되는 겁니다. 우리도 그런 정련을 거쳐서 순금된 부분이 있잖아요. 뭐 안 된 부분도 있으나 그건 또 우리 삶이 우리에게 주는 기회가 있지요. 그러면 또 저희 정련하면 되는 겁니다. 예배를 통해 정련하고요. 말씀을 통해 정련하고요. 또 교육을 통해 정련하고요. 또 누군가의 만남을 통해 정련하고요. 스스로를 쳐서 복종시키는 바울과 같은 정련도 있습니다. 오늘 말합니다. 금은 그냥 금이 될 수 없습니다. 그것도 정금은 절대 안 됩니다. 그래 말합니다. 네가 말한 것 쭉 하나 맞는 건 지금은 내가 정금 아닐 수 있어. 그런데 정련만 하면 단련만 하면 금 될 거야 라고
엘리바스에게 항변하고 있는 겁니다. 여러분, 얼마나 멋진 말입니까? 내가 어떤 존재인지 알려주고 지금 그렇지 않은 이유는 정년이 필요하기 때문이라고 말해주니 우리가 어떤 존재며 그리고 순수한 그리고 능력 있는 그런 존재가 되려면 뭐가 필요하다까지 얘기해 주잖아요. 이 얼마나 통찰력 있는 안목입니까? 욥이 이런 사람이었다는 거지요. 그러니 자신 있게 하나님이 악한 여에게 내어줄 정도의 사람이었다는 거지요. 인류의 대표주자 아브라함도 그때 있었을 텐데 그보다 더 악한 여에게 야, 너 이 사람 놓고 한번 나랑 내기할래? 할 정도의 인물이 욥이었다는 거죠. 저는 지난주 욥에 대해 다시 한번 묵상할 수 있었습니다. 그 욥이 저에게 알려준 것 중 가장 큰 교훈이 이거였습니다. 너는 정년만 하면 정금 될 수 있어. 그래, 정말 값나가는 쓸모있는 인생을 살 수 있어 라고 알려준 거지요. 결론을 맺겠습니다. 하나님은 여러분들을 정금 만드시는데 참 정말 싫지만 그래야 된다면 하나님이 악한 영에게 우리를 내어질지라도 정금 만드시는 걸 포기하지 않는 분입니다. 그냥 정금 됐으면 좋겠으나 단련이 필요한 건 어쩔 수 없는 것 같습니다. 거기에 악한 영도 단련의 한몫을 한다는 걸 욥기서는 우리에게 알려줍니다. 그것 이기면 금 되는 거지요. 오늘 스승의 날입니다. 말씀을 묵상하고 주일 설교를 준비하다 우리를 금으로 만들어주는 사람들이 있다는 걸 다시 한번 묵상하게 됐습니다. 여럿 있겠지만 그중 스승님이 계시지요. 오늘 스승의 날, 스승을 생각하는 시간입니다. 선생은 예로부터 존중받는 지책이었습니다. 돌아가신 장인어른께서 저에게 만나면 10번 만나면 5번 하시는 말씀이 있었어요. 10번 만나면 10번 하시는 말씀이 있었고요. 10번 만나면 10번 하시는 말씀은 신앙에 대한 말씀이었습니다. 목사에게 성경 봤어? 늘 말씀하시는 분이셨어요. 그게 또 통했습니다. 그렇죠. 워낙 많이 성경을 보셨던 분입니다. 그리고 만나면 한 5번 한 얘기 중에 선생에 대한 이야기가 있었습니다. 그분은 선생을 굉장히 높이 본 분이세요. 그래서 그분은 저에게 늘 하시는 말씀이 너무 많이 들어서 뭐 기억할 수밖에 없는 말이었는데 우리나라 한 학자를 열정승과 안 받고라는 얘기였어요. 열정승이면 성공한 사람 아닙니까? 국무총리 같은 사람들 아니에요? 그런데 그 사람 10명보다 선생 한 명이 더 귀하다 이렇게 이야기하셨어요. 왜 그러냐 그랬더니 이 사람은 통치하지만 이 사람은 사람을 키워내 통치자를 만들 수 있는데 10도 100도 만들 수 있어. 그래 선생이 귀한 거야. 선생을 귀하게 한 우리나라가 잘 살 수밖에 없었어 라고 이야기를 해주셨어요. 그러면서 저에게 교육의 능력이 얼마나 큰지를 알려주셨고요. 그래 저에게도 교육하는 목사가 되라고 수도 없이 말씀하셨다 생각합니다. 그래 스승의 날을 생각하며 저에게 조용히 스승이 되어주신 또 저희 장인어른을 생각해 봅니다. 어제 그 오래된 제자들에게 카톡으로 문자가 왔어요. 감사하다는. 근데 물론 목사님의 말씀이 감사해요라는 말보다 집에 와서 밥 먹은 걸 그렇게 감사해 하더라고요. 제자 훈련하며 그때 먹었던 밥 감사합니다. 그것도 선생이 할 일이었나 보다 싶은데 그 문자로 마음이 훈훈해졌습니다. 우리 교회 주일학교 학생회 청년회 우리를 정금으로 만들어 주시는 분들입니다. 오늘 그 선생님들에게 카톡 한 줄이라도 고마움을 표한다면 그분들에게 큰 보람되지 않을까 보상되지 않을까 싶습니다. 그래 그분들에게 감사합니다. 우리 자녀들 정금으로 만들어 주셔서 우리 한번 박수 치면서 말씀하셨으면 좋겠습니다. 기도합니다. 하나님 저희에게 선생님이 계셔서 감사합니다. 저희에게 길을 보여주시는 분들이 계셔서 고맙습니다. 하나님
이분들을 축복하시며 이분들로 우리 자녀들 정금되게 하시고 저희도 그리스도인으로서 세상을 정금, 세상 사람들을 정금으로 만들며 제도를 정금으로 만들고 경제체제를 정금으로 만드는 그런 사람들, 그런 교회들 되게 해 주옵소서. 저에게 주신 물질 중 10의 1조와 그 염을 잘 쓰겠습니다. 그리고 저에게 주신 물질 잘 쓸 수 있도록 더해 주십시오. 잘 쓰겠습니다. 그리고 우리에게 축복해 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도 올렸습니다. 아멘. 주가 보이신 생명의 길 나 주님과 함께 상한 마음을 드리며 주님 앞에 나가리 나의 의로움이 되신 주 그 이름 예수 나의 길이 되신 나의 길 오직 그가 시간이 나를 단련하신 후에 내가 정금같이 주가 보이신 생명의 길 나 주님과 함께 상한 마음을 드리며 주님 앞에 나가리 나의 의로움이 되신 주 그 이름 예수 나의 길이 되신 지금은 아버지와 아들과 성령이 넌 정금이다. 지금은 정년해야 하나 그러나 너는 정금임을 알라. 우리에게 우리의 본 모습을 알려주시는 그 말씀과 또한 정금으로 살아가는 우리의 삶의 기대가 그대로 이루어지기를 예수 그리스도의 이름으로 축원합니다. 아멘. 나에게 오직 주가 하시니
예배를 마치겠습니다.